அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன அத்தியாயத்துல எந்த க்ஷேத்திரஞ்சன் இல்லாமல் உறங்கின புருஷனை எழுப்புவதற்கு முடியலையோ அந்த க்ஷேத்திரஞ்சனை இந்த சரீரத்தில் யோகத்தில் பிரவர்த்தித்ததான பக்தியாலும் புத்தியாலும் வைராகியத்தாலும் ஞானத்தாலும் பிரித்து சிந்திக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி போன அத்தியாயத்துல சொன்னார். இந்த அத்தியாயத்துல பிரகிருதி புருஷ விவேகத்தை பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருங்கிறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத சப்தவிம்சோऽध्यायः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரகிருதிஸ்தோபி புருஷோ நாஜ்யதே ப்ராக்ருதைர்குணைः அவிகாராத் அகர்த்ருத்வாத் நிர்குணத்வாத் ஜலார்க்கவத் स एष यर्हि प्रकृतेः गुणेष्वभिविषज्यते अहङ्क्रिया विमूढात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते तेन संसारपदवी अवसोभ्येत्य निर्वृतः प्रासङ्गिकैकर्मदोषैः सदसन् मिश्रयोनिषु अर्थे हि अभिद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा अथ एव सनैश्चित्तं प्रसक्तम् असतं पति भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम् यमादिभिर्योगपतैः अभ्यसन् श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च सर्वभूतसमत्वेन निर्वैरेण प्रसङ्गतः ब्रह्मचर्येण मौनेन सधर्मेण बलीयसा यतृच्छयोपलब्धेन सन्तुष्टो मितभुङ्मुनिः विविक्तशरणः शान्तो मैत्रकरुण आत्मवान् सानुबन्धे च देहेऽस्मिन् अकुर्वन् असदाग्रहम् ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृते पुरुषस्य च निवृत्तबुद्धि अवस्थानो दूरीभूतान्यदर्शनः उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कम् आत्मत्रिके मुक्तलिङ्गं सदाभासम् असति प्रतिपद्यते सतो बन्धुम् असच्चक्षुः सर्वानुस्यूतमद्वयम् यथा जलस्त आभासः स्थलस्तेनावदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्तेन दिवि स्थितः एवं त्रिवृद् अहङ्कारो भूतेन्द्रियमनोमयैः स्वाभासैर्लक्षितोनेन सदाभासेन सत्यदृक् भूतसूक्ष्मेन्द्रियमनो बुद्ध्यादिष्विग निद्रया लीनेष्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहङ्क्रियः मन्यमानस्तदात्मानम् अनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टे अहङ्करणे द्रष्टा नष्टवित्त इवातुरः एवं प्रत्यवमृस्यासो आत्मानं प्रतिपद्यते साहङ्कारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानम् अनुग्रहः देवहूतिर्वाच पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन् न विमुञ्चति कर्हिचित् अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यद्वद् अनयो प्रभो यथा गन्धस्य भूमेश्च
न भावो व्यतिरेकतः अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च अकर्तुः कर्म बन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं तेष्वतः कथम् क्वचित् तत्त्वावमश्येन निवृत्तं भयम् उल्बणम् अनिवृत्तनिमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। श्रीभगवानुवाच अनिमित्तनिमित्तेन सधर्मेण अमलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसंभृतया चिरम् ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येन बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेण आत्मसमाधिना प्रकृतिपुरुषस्येह दह्यमानात्वहर्निशम् स्थिरो भवित्रीशनकैः अग्नेर्योनिर्वारणिः भुक्तभोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः नेश्वरस्याशुभं दत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रश्वापो भक्वनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते एवं विदिततत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसं युज्ञतो नापकुरुत आत्मा रामस्य कर्हिचित् यदैवम् अध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जातवैराग्य आब्रह्मभुवनान्मुनिः मद्भक्तप्रतिबुद्धार्तो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयं प्राप्नोति साञ्जसा धीरः सदृशाच्चिन्न संशयः यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिङ्गात् विनिर्गमे यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विषज्यतेऽङ्ग अनन्यहेतुष्वतमे गति स्याद् आत्यन्तिकी यत्र न मृत्युहासः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने सप्तविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। பகவான் சொல்றார், புருஷன் தேகத்தில் இருந்தாலும் கூட குணங்கள் இல்லாதவனாக, கர்த்தா அல்லாதவனாக, எந்த விவகாரமும் இல்லாமல், எந்த விகாரமும் இல்லாமல் இருப்பதால் ஜலத்தில் தோன்றும் சூரியன் போல தேகத்தில் உண்டான சுகம் துக்கம் ஆகிய குணங்களினால எந்த விதமான சம்பந்தமும் ஏற்படுவது இல்லை. அந்த புருஷன் எப்பொழுது பிரகிருதியின் குணங்களுடன் சரீராதிகளில் அகங்காரத்தினால புத்தி மலினம் அடைகிறதோ அப்போ அகங்காரத்தால மோகமடைஞ்ச மனசை உடையவனாக நான் கர்த்தா அப்படிங்கிற அபிமானத்தை அடைகிறான். நான் கர்த்தா என்ற அபிமானத்தால சுகமில்லாதவனாகவும் தன் வசம் இல்லாதவனாகவும் சரீர சம்பந்தத்தினால உண்டான தர்மம் அதர்மம் இவற்றாலும் ராகத்வேஷமாகிய தோஷங்களாலும் தேவர்கள் முதலான நல்ல பிறவியிலும் பன்றி முதலிய ஈன பிறவிகளிலும் மனிதன் முதலிய பலவிதமான இடைநிலை பிறவிகளிலும் பிறந்து ஜனன மரண ரூபமான சம்சார பந்தத்தை அடைகிறான். ஆத்மாவை காட்டிலும் வேறான வஸ்து இல்லை என்று இருந்த போதிலும் கூட விஷயங்களை தியானிக்கின்ற இவனுக்கு சொப்பனத்தில்
தனது தலை வெட்டப்படுவது போன்ற தோற்றம் உண்டாவது போல சுகதுக்க ரூபமான சம்சாரமானது நிவர்த்தி அடைவதே இல்லை. அதனால்தான் துஷ்டேந்திரியங்களுடைய வழியில் சென்றதான மனத்தை தெய்வீக பக்தியாலும் வைராகியத்தாலும் மெல்ல மெல்ல தன்னுடைய வசமாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். யமம் நியமம் முதலிய யோக மார்க்கத்தால் மனதை அடக்கி தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு என்னிடத்திலே கபடமற்றதான பிரேமையினால் என்னுடைய கதைகளை கேட்பதாலும் எல்லா பிராணிகளிடமும் சமபுத்தியோடு வைரத்தை விட்டு ஒழிப்பதாலும் வேண்டாத சங்கத்தை விடுவதாலும் பிரம்மச்சரியத்தாலும் மௌனத்தாலும் ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணம் செய்யப்பட்ட தர்மத்தாலும் தற்செயலாக கிடைத்த சந்தோஷத்தை உடையவனாகவும் மிதமான ஆகாரத்தை உட்கொள்பவனாகவும் ஏகாந்தத்திலே வசிப்பவனாகவும் எல்லோரிடமும் சிநேகபாவமும் கருணையும் மனதை அடக்கியவனாகவும் புத்திர பாரியாதி பரிவாரங்களோடு கூடிய இந்த தேகத்திலே நான் எனது என்ற சிறிதும் பிரயோஜனம் இல்லாத அந்த அபிமானத்தை விட்டவனாகவும் பிரகிருதியுடையவும் புருஷனுடையவும் உண்மையை அறிந்து கொண்ட ஞானத்தினால் நிவிருத்தி அடைந்த ஜாக்கிரத் சொப்பனம் சுஷுப்தி என்ற புத்தியின் அவஸ்தைகளை உடையவனாகவும் சக்ஷுரவ சின்னமான சூரியனால் ஆகாசத்தில் இருக்கும் சூரியன் போல அகங்கார சின்னனான ஆத்மாவால் சுத்தாத்மாவை அறிந்து இவ்விதம் சுத்தாத்மாவை பார்க்கின்றவனாகவும் எந்தவித உபாதியும் இல்லாததும் மித்யாபோதமான அகங்காரத்தில் சத்ரூபமாக பிரகாசிக்கின்றதும் காரணமான பிரதானத்திற்கு அதிஷ்டானமும் அசத்தான காரியமான பிரபஞ்சத்தை பிரகாசிக்க செய்யக்கூடியதும் எல்லாவற்றிலும் வியாபித்து இருப்பதும் பரிபூர்ணமுமான பிரம்மத்தை அடைகிறான். எப்படி ஜலத்தில் இருக்கும் சூரியனின் பிரதிபிம்பம் சுவர் முதலியவற்றில் பிரகாசிக்கின்றதாக தெரிகிறதோ அப்படியே ஜலத்தில் இருக்கும் தன்னுடைய பிரதிபிம்பத்தால் ஆகாசத்தில் இருக்கும் சூரியனும் அறியப்படுகிறான். இப்படியாக தேகம் இந்திரியம் மனஸ் இவைகளால் அவைகளின் சின்னங்களான ஆத்ம பிரதிபிம்பங்களால் திரிகுணமான அகங்காரம் பிரம்மத்தின் பிரதிபிம்பத்தை உடைய ரூபத்தால் அறிந்து கொள்ளப்படுகிறது. அகங்காரத்தின் ஆபாசம் இல்லாமல் விஷயத்தின் பிரகாசமானது உண்டாகாது. சத்தான பிரம்மத்தின் பிம்பம் உள்ளதான இந்த அகங்காரத்தால் பரமார்த்த ஞான ரூபனான ஆத்மா காணப்படுகிறான். தேகம் இந்திரியம் மனஸ் புத்தி ஆகிய இவைகள் நித்திரையினால் இந்த அசத்துக்கு ஒப்பான அவ்யாகிருதத்தில் ஒடுங்கி இருக்கும் பொழுது அப்பொழுது எவன் நித்திரை இல்லாமல் அகங்காரம் இல்லாமல் அகங்காரம் நாசம் அடைந்த போது முன்பு திருஷ்டாவும் நஷ்டமான தனத்தை உடையவன் வருத்தம் அடைந்து தானே நாசமடைவது போல எண்ணுகிறானோ அதுபோல தான் நாசமடையாதவன் ஆனாலும் அப்பொழுது தன்னை வீணாகவே நாசமடைந்தது போல எண்ணுகின்றவனாகவும் இருக்கின்றானோ அவன் எவன் காரிய காரண சங்காதத்திற்கு பிரகாசனும் அதிஷ்டானமுமாக ஆகின்றானோ என்று இவ்விதம் அறிந்து கொண்டு திருஷ்யத்தை காட்டிலும் வேறான திரஷ்டாவான ஆத்மாவை அறிகிறான். பிரம்ம ரிஷியே, பிரகிருதியானது புருஷனை ஒன்றை ஒன்று ஆசிரயித்து இருப்பதாலும் நித்தியமாக இருப்பதாலும் ஒருபோதும் விட்டு பிரிவதில்லை. இப்படி கந்தமில்லாமல் பூமிக்கும் பூமி இல்லாமல் கந்தத்திற்கும் எவ்விதம் ஜலத்திற்கும் ரசத்திற்கும் ஒன்றில்லாமல் மற்றொன்று சத்தையாக முடியாதோ அவ்விதம்தான் பிரகிருதிக்கும் புருஷனுக்கும் உள்ள நிலைமை. கர்த்தா அல்லாத புருஷனுக்கு இந்த கரும சம்பந்தமானது எந்த குணங்களை ஆசிரியத்து உண்டானதோ பிரகிருதியில் அந்த குணங்கள் இருக்கும் பொழுது புருஷனுக்கு அந்த குணங்களில் இருந்து கைவல்யம் எப்படி ஏற்படும்? சில பொழுது தத்துவ ஞானத்தால் அதிகமான சம்சார பயமானது நிவர்த்தி அடைந்த போதிலும் அதன் காரணமான அஞ்ஞான நிவர்த்தி அடையாத காரணத்தால் மறுபடியும் ஏற்படுகிறது. பலனை நிமித்தமாக உடையது அல்லாத நிஷ்காமமான ஸ்வதர்மத்தாலும் நிர்மலமான மனதினாலும் வெகுகாலம் கதாசிரவணத்தால் புஷ்டி அடைந்ததும் தீவீரமானதுமான என்னிடத்திலே பக்தியினாலும் திருஷ்டமான தத்துவத்தை ஞானத்தினாலும் தீவீரமான வைராக்கியத்தாலும் தவத்தோடு கூடின யோக அபியாசத்தாலும் தீவிரமான சித்த சமாதானத்தாலும் இந்த பிறவியில்
இரா பகலாக எரிக்கப்படுகின்ற புருஷனுடைய பிரகிருதியானது அக்னிக்கு உற்பத்திக்கு காரணமான அரணி போல மெதுவாக மறைந்து விடுகிறது. அனுபவிக்கப்பட்ட போகத்தை உடையதும் எப்பொழுதுமே பார்க்கப்பட்ட தோஷத்தை உடையதும் அதனால் விடப்பட்டதுமான பிரகிருதியானது ஆத்மானந்தத்தை அடைந்தவரும் பரதந்திரம் அல்லாதவனுமான புருஷனுக்கு சம்சாரத்தை செய்வதே இல்லையே. எவ்விதம் விழித்து கொள்ளாதவனுக்கு நல்ல நித்திரையானது அநேக அர்த்தங்களை செய்கிறதோ அந்த நித்திரையே விழித்து கொண்டிருப்பவனுக்கு அனர்த்தத்தை உண்டு பண்ணுவதற்கு சமர்த்தமாகிறது இல்லையா? இவ்விதமே தத்துவத்தை அறிந்தவனும் என்னிடத்தில் மனதை செலுத்துகின்ற ஆத்ம துஷ்டி அடைந்தவனுமான புருஷனுக்கு ஒரு பொழுதும் அபகாரம் செய்வதில்லை. எப்பொழுது அநேக ஜன்மாக்களை உடைய காலத்தினால் இவ்வாறு ஆத்ம ஞானத்தில் பற்று உடையவனாகவும் பிரம்மலோகம் உட்பட எல்லாவற்றிலும் உண்டான வைராகியத்தையும் உடையவனாகவும் மௌன விரதம் உடையவனாகவும் ஆகிறானோ அப்பொழுது அந்த எனது பக்தனானவன் அதிகமான என்னுடைய பிரசாதத்தினால அறியப்பட்ட ஆத்மாவை உடையவனாகவும் ஆத்ம ஞானத்தால் நாசமடைந்த நித்யா ஞானத்தை உடையவனாகவும் தீரனான யோகியாக லிங்க சரீரத்தில் நாசம் ஏற்பட்ட போது எதை அடைந்த பிறகு அதிலிருந்து திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த கைவல்யம் என்ற பெயரை உடையதும் தேகாதிகளை காட்டிலும் வேறான சுரூபம் உள்ளதுமான என்னை ஆசிரியித்து நிரதிசயானந்தத்தை இந்த ஜென்மத்திலே சிரமமில்லாமலே அவன் அடைந்து விடுகிறான். அம்மா, யோகத்தை காட்டிலும் வேறு ஒன்றை காரணமாக உடையவைகளும் யோகத்தினால் வருத்தி அடைந்தவைகளுமான அனிமாதி அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களில் சித்தனுடைய மனசு எப்பொழுது பற்றுதல் அடைவதில்லையோ அப்பொழுது அந்த கதியிலே மிருத்யுவின் சிரிப்பானது பவிக்காதோ அந்த என்னுடைய சுரூப பிராப்தி உண்டாகிறது என்று பிரகிருதி புருஷ நிர்ணயத்தை பற்றி சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கிறார். அடுத்த ஆடியோவில் பக்தி யோகத்தையும் அதனுடைய அங்கங்களையும் பற்றி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.